इस ढाबे ते एक बोर्ड लगाया गया है जिस ते लिखा गया है नो कस्टमर्स ओनली फार्मर्स। इस ढाबे ਦੀਆਂ जो सर्विसेज ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਸਟਮਰਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਲ ਹੈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ रुपए ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। किसान भाइयों की लड़ाई है तो हम पीछे क्यों रहेंगे? ये हमारा फ़र्ज़ है, जिम्मेवारी बनती है हमारी। ये फ़र्ज़ से ज़्यादा जिम्मेवारी है। जब भावना होती है तो उसमें हर चीज़ की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो भाव से काम होता है। कीमत देख के तो काम नहीं किए जाते। और अगर संगत 5-6 या 2-4 भी आके बोलते हैं भाई हमने 12 बजे के बाद भी खाना नहीं खाया, तो हमने कारीगर इसीलिए बिठा रखे हैं। वो रात को चाहे 2 बजे आए, 4 बजे आए, सुबह 4 बजे आए, 6 बजे आए, उनको उसी टाइम पर जो भी चाहिए उनको मिलेगा, मेनू से मिलेगा उनको। नो कस्टमर्स ओनली फार्मर्स। दरअसल एक ढाबा है जो ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਢਾਬੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ नो कस्टमर्स ओनली फार्मर्स। दरअसल इस ढाबੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਢਾਬੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। केवल किसानों के लिए 24 घंटे इत्थे लंगर दे जो प्रवाह ने वो चलाने शुरू कर दिते गए ने। गल करिए तो बहुत वड्डा ढाबा है, बहुत वड्डी गिनती दे विच इत्थे कस्टमर्स आउंदे सीगे। इन्हां दी जो सेल है दसी जांदी है कि बहुत वड्डी सी, करीब 20 तो 25 करोड़ रुपए की लागत दा जो ये रेस्टोरेंट दस्सिया जा रहा है। पर इन्हां दे वल्लों इस नूं किसानी अंदोलन दे मद्देनज़र किसानां दे लई इत्थे जो लंगर ने फ्री ऑफ कास्ट लगा दिते गए ने। हुण भी जिस वेले असीं मौजूद हाँ तां वड्डी गिनती दे विच किसान इत्थे लंगर छकण दे लई पहुंचे होए ने। जो ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਾਵਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣੇ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। और जो ढाबे के आगू ने वो भी साडे नाल जो ऑनर ने मौजूद ने असीं गलबात जरूर करांगे क्योंकि वड्डा कदम है इस संघर्ष दे विच जिथे हर कोई अपना योगदान पा रहा है। तो इन्हां दे वल्लों भी एक नवेकली पहल की गई है कि आउण वालियां नूं कोई तंगी जां परेशानी किसी तरीके की है जो वो महसूस ना होवे। सब तो पहलां तो सर ऑन एयर ते स्वागत है जी। नमस्कार। ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ऐसे जी ये मैं भी एक किसान परिवार से ही हूँ और एक किसान भाइयों की लड़ाई है तो हम पीछे क्यों रहेंगे? ये हमारा फ़र्ज़ है, जिम्मेवारी बनती है हमारी। ये फ़र्ज़ से ज़्यादा जिम्मेवारी है कि हमें भी जो हमारे से सेवा बन सके। ये समय है एक हमारे सभी भाइयों के ऊपर जो गवर्नमेंट की वजह से दिक्कत आई है उसमें हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे से बन सक रहा है वो तो कर सकते हैं और उसको हम क्यों ना करें। मेरा क्या हो तो हर एक जिम्मेदार भाई का एक इंसानियत के नाते फ़र्ज़ बनता है भाई अपने से जो बन सके वो करना चाहिए हमेशा। ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਹੁਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਂਗੂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ होएगा? इसकी कीमत लगभग 25 से 30 करोड़ के बीच में है, लेकिन कीमत कोई जब भावना होती है तो उसमें हर चीज़ की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो भाव से काम होता है। कीमत देख के तो काम नहीं किए जाते। हाँ, तो कीमत की कोई बात नहीं। ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂ ਦੀ ਡਿਸ਼ਸ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ऐसा है जी,
एक तो होता है मजबूरी में काम, एक होता है भाव से। जब कोई काम आदमी भाव से करता है ना तो मेरे को बड़ा मज़ा आता है हर रोज़ संगत का टेस्ट चेंज करने में। कभी रसगुल्ला खिलाएं, कभी गाजर हलवा, कभी जलेबी, तो कभी बर्फ़ी। तो मेरे को बड़ा आनंद मिलता है, और ये आनंद जिसको मिलता है उसका कोई खुशी का अंदाज़ा नहीं होता है। मेरे लिए तो बहुत ये वो पल है, मतलब मैं जिनका अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकता मेरे को कितनी खुशी है इन चीज़ में। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਮ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ऐसे जी लंगर का नाम ही एक ऐसा होता है, अब जो आ जाए उसको मना नहीं कर सकते। अब पास में ही जो आसपास के हैं, जब उनको हर रोज़ बर्फ़ी, रसगुल्ले और जलेबी और ये मिठाइयाँ मिलेंगी तो नेचुरल सी बात है घर कौन खाना खाएगा। और यहाँ कभी मटर पनीर बन रहा है, कभी शाही पनीर बन रहा है, तो कभी मतलब अलग अलग तरह की डिशें मिलती है, तो उनका तो ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। आज जलेबी बनी है जी, सरसों का साग है, कद्दू है, दाल चावल है, मतलब पूरियाँ हैं, बाकी तो चलता ही रहता है सारा। अब इतनी डिशें हैं, मैं क्या क्या बताऊँ, मेरे तो ध्यान भी नहीं रहती हर रोज़ नहीं होती। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी, हाँ जी। लंगर जो प्रसादे का हैगा वो दोपहर 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक रहता है। बाकी 24 घंटे ब्रेड पकोड़ा, पनीर पकोड़ा, चाय और जी पराठा, ये चलता रहता है। और अगर संगत 5-6 या 2-4 भी आके बोलते हैं भाई हमने 12 बजे के बाद भी खाना नहीं खाया, तो हमने कारीगर इसीलिए बिठा रखे हैं। वो रात को चाहे 2 बजे आए, 4 बजे आए, सुबह 4 बजे आए, 6 बजे आए, उनको उसी टाइम पर जो भी चाहिए उनको मिलेगा, मेनू से मिलेगा उनको। ਓਕੇ, ਮੈਨੂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਾਰੀਗਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। बिल्कुल देंगे जी, उनकी ड्यूटी बनती है ये। कारीगरों को हमने स्पेशल जो भी टाइम, मतलब जो सैलरी उनकी होती है, हमने उसमें 50% और प्लस करके उनको बोला हुआ है भाई जो भी ऑर्डर आए, मेरा कोई भी भाई जो खाना खाता है वो नाराज ना हो पाए बिल्कुल भी। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਵੀ। ਸਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ किस तरह, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, किस तरह सारा मैनेज? ऐसे है जी, स्टाफ तो पहले भी हमारे पास डबल शिफ्ट में ही काम करता है, डे का अलग होता है, नाइट का अलग होता है। और हमने लगभग 30-35 बंदे 40 के आसपास हमने इस स्पेशल लंगर के लिए, क्योंकि संगत रोज़ की 10 से 15 हज़ार के बीच में लंगर लेती है, तो 10-15 हज़ार आदमी बहुत होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो सही मेंटेन हो पाए। ये ना हो कि भाई संगत एकदम ज़्यादा झटका लग जाए तो पीछे आइटम टूट जाए, तो मैं वो नहीं चाहता था। इसलिए हमने 30-35 आदमी और बढ़ा के बढ़िया तरीके से मैनेज किया हुआ है और आगे भी रहेगा। ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ EMPLOYEES ਦੇ ਵੇਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? हमारे पास लगभग 130-40 बंदे हैं, पहले 90 बंदे थे, अब हमने 35-40 बंदे और बढ़ा रखे हैं। ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? पहले हमारी लगभग 4-5 लाख की सेल थी। हाँ जी। अब वो सारा सेवा में चल रहा है। तो सेल तो ऑटोमेटिक बंद करनी पड़ी ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं चलती। या तो सेवा करो या कमाई करो, दोनों काम एक साथ कभी नहीं हो सकते। अगर कमाई करनी है तो फिर सेवा नहीं होगी, और सेवा करनी है तो कमाई को तो भूलना पड़ेगा ना, वो ज़रूरी है उसको। तो हमने फ़िलहाल के लिए उसको होल्ड कर दिया है भाई, जब भी तक ये आंदोलन है तब तक हम सिर्फ और सिर्फ। घर वालों का पूरा सहयोग है, वो तो नहीं कहते 4-5 लाख एक दिन का आ रहा था? नहीं, घर वालों का सहयोग है तभी सब कुछ संभव होता है। बिना घर वालों के सहयोग तो घर में एक कथा नहीं हो सकती है। तो इतना बड़ा सिस्टम है, वो तो एक दिन का भी नहीं कर सकते उनके सहयोग के बिना। उनका तो सहयोग क्या है, उनको तो यही बोलना है जो आप कर रहे हो हमारे लिए उससे बढ़ के कोई बात नहीं। ਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੱਕਾ। ਜੀ
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है? नाइस काफ़ी। तो आप इधर लोकल ही हैं, पहले कभी आते थे इधर? नहीं, मैं यहाँ पे काम ही करती हूँ। जी हाँ आप जी, यही काम करते हाँ जी, मैं एम्प्लॉय हूँ यहीं पे कुंडे में ही। हैं? जी ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੇ ਜੋ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ? ਔਨੀਅਰ ਜੀ। ਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ 4-5 ਲੱਖ ਦਾ, ਇਹਦਾ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇ, 20 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਿਆਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਇਸੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਆ। ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ। ਜੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂ ਦੇ ਡਿਸ਼ਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ 25 ਦਿਨ ਲਾ ਗਿਆ। 25 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੰਨਿਓ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। 1 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਬਣਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਧਰ ਦੀ ਟਿਕਰੀ ਕੰਨੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਚਲੋ ਅਮਾਊਂਟ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ 'ਚ ਪਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ NRI ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ NRI ਭਰਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। NRIs ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ, ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, 1 ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। नमस्ते भैया जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। कहाँ से आए हो? पंजाब से। आप पंजाब से आए हो? पंजाब से कहाँ से हो आप? पंजाब से कहाँ से आए हो जी? बिहार से। हाँ। अच्छा, बिहार से पंजाब में काम कर रहे हो? हाँ। इस किसानी आंदोलन में किसानों के साथ समर्थन देने पहुंचे? हाँ। पंजाब में क्या करते थे आप? कंपनी में काम करते थे। तो अब वो काम छोड़ दिया? हाँ। तो यहाँ कैसे गुजारा होता है? घर बार कैसे हाँ। चलेगा फिर? घर बार कैसे चलेगा? काम छोड़ दिया तो भैया जी। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜੋ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਅਸੰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸ਼ਾਹੀ ਡਿਸ਼ਿਸ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ। तो 24 घंटे लंगर चलता है जी। रहन नूं बड़ी ਵਧੀਆ ਵਿਵਸਥਾ है
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਡਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਅਸੰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਰਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਅੱਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਡਬਲ ਡਨ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛਕਿਆ ਲੰਗਰ ਹਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਛਕਿਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਔਨ ਏਅਰ।